Bhagavatar sir and all those on stage along with him have been associated with Sri Guruji for a very long time. It is our privilege and honor to have one of the greatest Bhagavatars of our time, it is our privilege and honor to have one of the greatest Bhagavatars of our time, Sri Udayalur Kalyanaraman Bhagavatar, here with us. And we humbly request him to begin the proceedings. नमः पार्वती पतये गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद सद्गुरु स्वामिनः सद्गुरु ज्ञानानंद मूर्ति की स्वामी हरिदास गिरि महाराज की जगद्गुरु चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महाराज की प्रह्लादादि समस्त भागवतुलकु अंजनेय स्वामिनः नारायण हरि 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 नारायण हरिनारायण नारायण हरिनारायण हरिनारायण जानकी कांत स्मरणं जय जय राम राम शिष्यं गाम्बोधि चंद्राः निरवधि करुणा शिष्यौ गाम्बोधि चंद्राः निरवधि करुणा दिव्य पीयूष सांद्राः पापं याड द्विजेन्द्राः कलिमल करिराड पापं याड द्विजेन्द्राः कलिमल करिराट कुंभ नित्यन् मृगेन्द्राः ये नित्यं देशिकेन्द्राः रघुपति चरणाम्बोज पूजा स्वतंत्राः रघुपति चरणाम्बोज पूजा पूजा स्वतंत्राः श्री बोधेन्द्राः रघुपति चरणाम्बोज पूजा स्वतंत्राः बोधेन्द्राः दिशन्तु श्रियम् अनुपमितां ते सदा मे यतीन्द्राः
भजरे मानस बोधेन्द्रं योगीन्द्रं भजरे मानस बोधेन्द्रं योगीन्द्रं भजन पराशय आह्लादन चन्द्रं भजन पराशय आह्लादन चन्द्रं निजगति निश्चय चिदवरणेन्द्रं निजगति निश्चय चिदवरणेन्द्रं निजगति निश्चय चिदवरणेन्द्रं निजगति निश्चय चिदवरणेन्द्रं यतिवरमानन्द पीयूष सान्द्रं यतिवरमानन्द पीयूष सान्द्रं भजरे मानस बोधेन्द्रं मन्मथ कोटि मनोहर रूपं मन्मथ कोटि मनोहर रूपं मंजुळ सूत्रकरं जिततापं मंजुळ सूत्रकरं जिततापं उन्मदवदिवशोदि दुरापं उन्मदवादि भजोदि दुरापं ऊर्ध्व पुण्ड्राङ्कित पालम् अपापम् ऊर्ध्व पुण्ड्राङ्कित पालमपापं भजरे मानस बोधेन्द्रं तारक ब्रह्म सुखाब्धि गंभीरं तारक ब्रह्म सुखाब्धि गंभीरं तामर साक्ष विदिशावतारं तामर साक्षात्कारं सारस लोचन दीर्घ प्रचार सारलोचन दीर्घ प्रचारं सौरभवर तुलसी मणिहारं सौरभवर तुलसी मणिहारं भजरे मानस बोधेन्द्रं योगीन्द्रं कामादि षड्रिपु खण्डन धीरं कामादि षड्रिपु कण्ठन धीरं कामादि षड्रिपु खण्डन धीरं कामादि षड्रिपु कण्ठन धीरं कारुण्य सागर पूर विगारं कारुण्य सागर पूरविहारं राम नाम सिद्धान्त विचारं रामनाम सिद्धान्त विचारं रामदास कृत पंजर कीरं रामदास पंचरगीरं भजरे मानस बोधेन्द्र योगीन्द्रं भजन पराशय आह्लादन चन्द्रं भजरे मानस बोधेन्द्रं योगीन्द्रं नाम बोध सद्गुरुं भजे श्री भगवन् नाम बोध सद्गुरुं भजे नाम बोध सद्गुरुं भजे श्री भगवन् नाम बोध सद्गुरुं भजे नाम बोध सद्गुरुं भजे श्री भगवन् नाम बोध सद्गुरुं भजे नाम बोध सद्गुरुं भजे श्री भगवन् नाम बोध सद्गुरुं भजे कामकोटि मठेश्वरं कामादिरहितवरं कामकोटि मठे
మహేశ్వరం కామాదిరహితవరం రామకోటి మహేశ్వరం కామాదిరహితవరం రామనామ భూషిత వదనం రామనామ భూషిత వదనం రామనామ భూషిత వదనం రామనామ భూషిత వదనం నామ బోధ సద్గురుం భజే శ్రీ భగవన్నామ బోధ సద్గురుం భజే నామ బోధ సద్గురుం భజే శ్రీ భగవన్నామ బోధ సద్గురుం భజే భూతరజ ప్రాణపతి ప్రియ నామ జపకరం 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 శ్రీధరార్య గురు సగచరం శ్రీధరార్య గురు సగచరం నామ బోధ సద్గురుం భజే శ్రీ భగవన్నామ బోధ సద్గురుం భజే నామ బోధ సద్గురుం భజే శ్రీ భగవన్నామ బోధ సద్గురుం భజే சத்குரு சரண ரவிந்தகி இன்னைக்கு நாம சங்கீர்த்தனத்துக்கு இவ்வளவு பேர் வந்து உட்காந்துருக்கேன்னா பாடுறவாளால இல்லை, அதுக்கு வேற போட்டவர் குருஜி தான், ஹரிதாஸ் கிரி சுவாமிகள் தான். ஸோ வி மஸ்ட் தேங்க் ஃபர்ஸ்ட் குருஜி ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிவன் டு அஸ். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சவிதா குழந்தை பாடினா, சவிதா ஸ்ரீராம் ரொம்பனா அபங்கம் பாடுறவோ, அடுத்தது அபங்க சக்கரவர்த்தியே பாடுறார். நான் பாட்டுக்கு எதாவது அசடு மாதிரி அபங்கத்தை பாடப்படாதுங்கிறதுக்கு தான் வேறு மாதிரியாக பாடிட்டு இருக்கேன் நான். ஏன்னா பகவன் நாம போதேந்திரால் ஐயாவாள் சத்குரு சுவாமிகளை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நம்ம நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுறது வழக்கமாக இருக்கிறதுனால 3 குருநாதனையும் சேர்த்து ஒரு குரு கீர்த்தனை பாடினோம். அதுக்கு மேலே இன்றைக்கி குருஜி பண்ணாதது இனிமேல் யாரும் ஒன்றும் பண்ணப்படுறதில்லை. அவர் சொன்னார், அவர் அதை பண்ணுறார் இதை பண்ணுறாரு, ஒன்றும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்? 3 வேளை வேணால் சாப்பிடலாம், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. குருஜி தான் அதுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன். இன்றைக்கி நாம சங்கீர்த்தனத்தை பார்த்து கிண்டல் பண்ணினவா எத்தனையோ பேர் பின்னாடி பாகவதா பின்னாடி ஓடி வரா. பஜனைன்னு கிண்டல் பண்ணினவெல்லாம் மெயின் ஸ்லாட்டில் பஜனை தான் போடுறேங்கிறா. அதுக்கு காரணம் குருஜி. ஏன் தெரியுமோ? அப்படி உட்காத்தி வச்சார் இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை. மருதாநல்லூர் சத்குரு சுவாமிகள் நமக்கு சம்பிரதாயத்தை கொடுத்தார், தட்சிண பாரத சம்பிரதாயத்தை. அதை ப்ராபகேட் பண்ணினது மேக்சிமம் புதுக்கோட்டை பிரம்மஸ்ரீ பாகவத சுவாமிகள். நூக்கன் கார்னர் பாரத தேசம் பூரா மகாபரிவா மாதிரி போய் பண்ணினார். அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பஜனை பண்ணுறான்னா அதுக்கு சத்தியமான காரணம் குருஜி மாத்திரம்தான். அதை ஒத்துக்கலைன்னா அவன் ஜால்ரா எடுக்கிறதுல அர்த்தம் இல்லை, யாராக இருந்தாலும் சரி. பட் ஐ எம் நாட் ஏ மெம்பர் ஆஃப் ஞானானந்த மண்டலி. அவர் குருஜி சொல்லுவார், இந்த கும்மாணத்தில் இருக்கிறவங்களாம் உருப்பட மாட்டான்னு வைவார் என்ன. அது ஒரு பெரிய அனுக்கிரகம். அவர் வாயால் உருப்பட மாட்டான்னு சொன்னாலே நன்னா இருப்போம் நம்ம. அவர் அவ்வளவு சுலபமாக எல்லாரையும் வைய மாட்டார். ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிற வாழ்கிட்ட தான் அவர் கோச்சிப்பார். அவர் சொன்னார், ஒரு நாளைக்கு அந்த தென்னாங்கூர் கும்பாபிஷேகம்லாம் ஆனதுக்கப்புறம் மருதாநல்லூர் கிளம்பின்னு இருக்கோம். நானும் பாபுவும் போய் நமஸ்காரம் பண்ணோம். பாபு நிறையா வாசிச்சிருக்கான், மலேசியா சிங்கப்பூர்லாம் போய் நிறையா வாசிச்சிருக்கான். அவரோட போய் நமஸ்காரம் பண்ணோடனே நான் கிளம்புறேன்னதே அவர் சொன்னார், இந்த பாகவத ஆளுக்கெல்லாம் நிறையா பண்ணிட்டு இருக்காப்புல ஃப்யூச்சரில் நிறையா பாகவத ஆளுக்கு பண்ணணும். அன்றைக்கி இருந்தது ஞானானந்த சுவாமிகள், பக்கத்தில் குருஜி, நானும் இவனும் தான் இருந்தோம். அவர் அன்றைக்கி மனசில் நினச்சது தான் இன்றைக்கி நடக்கிறதே தவிர மகான்கள் என்ன நினைக்கிறாளோ அது தானே அவளே நடத்திடுவாள். ஸோ பாகவத சேவா ட்ரஸ்ட்டுங்கிறது கல்யாணராமன் மாதிரி சாதாரணமாக இருக்கிறவாளால் பண்ண முடியாது. வித் ஆல் யுவர் குட் சப்போர்ட். நீங்கள்லாம் நிறையா சப்போர்ட் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி அவர் தான் இந்த பாகவத ஆளுக்கு இந்த அவார்டு கொடுக்குறதுங்கிறத இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணினதே குருஜி தான். பாகவத சிரோமணி, பாகவத சூடாமணி, பாகவத ரத்னம், எப்பேற்பட்ட பாகவத. அதில் என்ன தெரியுமா வேடிக்கை? பாதி பாகவதா இந்த மாதிரி மாலை பொன்னாடையெல்லாம் பார்க்காதவன். இப்போ எங்களுக்கு இப்போ சாதாரணமாக ஒன்றும் தெரியாமல் பாடிட்டு இருக்கிறதுக்கே எல்லாரும் போடுறேங்கிறான். எவ்வளவு நன்னா பாடினவாள்லாம் விஷயத்தை வச்சுன்னு வெளியிலேயே வராமல் எத்தனை கிராமத்தில் இருந்தவாளெல்லாம் கூப்பிட்டு அவர் பொன்னாடை போத்தினார் தெரியுமோ? அதை தான் we would like to continue the same service what he was doing with his blessings. அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மகாபரிவாளுடைய அனுகிரகம், குருஜியினுடைய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன்.
இன்னைக்கு நம்ம கணேஷ்குமார் நிறையா வந்து பாடியிருக்கார் நம்ம ட்ரஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனில். ஒரு பாகவதருக்கு வெறுமனே 500 2002 ஆரம்பித்து இன்றைக்கி 80 பாகவதாளுக்கு மாதம் 1500 பென்ஷன் போயின்ட்டுருக்கு. அது தவிர ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், அவர் சொல்லுவார், எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கிறதுடா, பாகவதனுக்கு என்னடா கிடைக்கிறது, அவனுக்கு கடைசியில் அந்த சக்கரை பொங்கலும் வடையும் தானாடா, வேறு ஒன்றும் கிடையாதாம்பார். இந்த காலத்தில் இருக்கிற பாகவதாளுக்கு அதுவும் கிடையாது. ஏன்னா எல்லாருக்கும் 35 வயசுலேயே சுகர் வந்துடுச்சு. ஆமாம், சக்கரை பொங்கல் போகிறதே அபிவாதியை சொல்கிறான், வேண்டாங்கிறான். சந்தியாவதனம் பண்ணி அபிவாதியை சொல்கிறானோ இல்லையோ, சக்கரை பொங்கல் போடுறதே வேண்டாங்கிறான். அதுக்கு என்ன காரணம்னா, எல்லாருக்கும் 35 வயசுலேயே 3rd ரவுண்டுங்கிறான் சுகர். அவ்வளோ ஸ்வீட்டாக இருக்கா எல்லோரும். அதனால் அவர் வந்து பக்கெட்டில் வச்சுன்னு அவரே தள்ளுவர் சக்கரை பொங்கலை. இன்றைக்கி நீங்கள் செங்கல் வீடு கட்டுறதுக்கு பார்த்துருப்பேன், செங்கல் பிரிக் பார்க்குறீங்களே, ஐ எம் நாட் எக்ஸாஜரேட்டிங், வந்தவாளுக்கெல்லாம் தெரியும், அவ்வளோ மெரிசிருக்கும் ஒரு மைசூர் பாகு இலையில் பாகுதாளுக்கு. அந்த மாதிரி 3 திணிச்சு ஸ்வீட் போடுவார் அவர். சாப்பிட்டுட்டா யாரா போட போகிறா அவனுங்களுக்கெல்லாம், பாகவதாளை யாரா கவனிக்க போகிறான்னு. இன்றைக்கி அவர் இருந்திருந்தால் சந்தோஷப்பட்டிருப்பார். அவர் இருக்கார், இங்கே ஏதோ பார்த்துட்டு இருக்கார். அதனால் இன்றைக்கி இவாளெலாம் பெருமையாக பேசுகிறதுலாம் நான் அடக்கத்துக்காக சொல்லலை, மகாபரிவாளுக்கு பொதுவாக சத்தியமாக சொல்கிறேன். ஆல் கிரெடிட் கோஸ் டு ஆல் பாகவதாஸ் who have dedicated their entire life for the propagation of நாம சங்கீர்த்தனம். இந்த கிரேட் இவ்வளோ வந்ததுக்கு காரணம் குருஜி ஏற்றி வச்சார். பட் இட் இஸ் அவர் டியூட்டி, வி ஹாவ் டு மெயின்டைன் தி சேம் டிக்னிட்டி, தட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ பாகவதாஸ் ஆர் கமிட்டட், பண்ணி ஆகணும். அது என்டர்டெயின்மெண்ட் மாதிரி ஆகிடாமல் இப்படிலாம் பிராச்சீனம் இருந்திருக்கு. இன்றைக்கி மகாராஷ்டிரா சம்பிரதாயம் இந்த பக்கம்னா கணேஷ்குமாருக்கு தான் தெரியும், மகாராஷ்டிரா சம்பிரதாய பத்ததி. இப்போ நம்ம பக்கத்தில் பத்ததி பிராச்சீனமாக அந்த 3 மடத்துலேயும் அதுக்குன்னே ஒரு புஸ்தகம் இப்போ ரிலீஸ் ஆகுது. இன்னும் ஒரு மகாமகத்தும் போது ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம். ஒரு சைடு சான்ஸ்கிரிட்டு, ஒரு சைடு தமிழ். பார்க்குறவா பார்க்கட்டும், புரியாதவா ஆற்றுல வச்சு தீவாரணம் பண்ணிட்டு இருக்கட்டும், பரவாயில்ல. புஸ்தகம் ஆற்றுல இருந்தாலே புண்ணியம் உண்டு. எல்லா ராத்திரியும் ராமாயண புஸ்தகம் இருக்குது, எல்லாரும் வாசிச்சுட்டு இருக்காளான்னு, ஆற்றுல இருக்கட்டுமே. அந்த மாதிரி அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு நம்ம ஏதாவது பண்ணணும். அதுவும் குருஜி அதான் பண்ணினார். அதனால் குருஜியினுடைய கிருபை தான் அது நடக்கிறது. முரளி என்கிட்ட கூப்பிட்டு சொன்னார், அடுத்த நிமிஷம் நான் உடனே சரின்னு விட்டேன். ஏன்னா நாளைக்கு இன்றைக்கி ராத்திரி போகிறதா இருந்ததை கேன்சல் பண்ணி நாளைக்கு காலம்பரம் 6:15 தான் நாங்கள் போகிறோம் ஃப்ளைட்டுக்கு. அதனால் அவர்கிட்ட சொன்னேன், நீங்கள் அந்த சவிதா ப்ரோக்ராமையும் மாற்றாதீங்கோ, ஆஸ் இட் இஸ். நாங்கள் 1 மணி நேரம் பாடுறதுக்காக அந்த குழந்தையை பாடத்தை நிறுத்தாதீங்கோ, நாங்கள் எப்போ பாடணுன்னு சொல்கிறோம் 1/2 மணி கொடுத்தாலும் நாங்கள் வந்து பாடுறோன்னு அவர்கிட்ட சொன்னேன். அதனால் வி ஆர் ஆல் வெரி மச் ஹானர்ட். ஏன்னா குருஜியினுடைய ஒரு உற்சவம் இங்கே நடக்கிறது, அதில் நாங்களும் வந்து கலந்துக்கிறோங்கிறது அவரே கூப்பிட்டுருக்காருன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். என்ன அதனால் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் மச் டைம். அது கணேஷ்குமார், நம்ம இந்த மண்டலியில் இருக்கிறவா எல்லாரும் சொன்னார் பாருங்க, ரொம்ப அழகாக சொன்னார் அவர். நாட் ஓன்லி ஏ சிங்கிள் ஆர்கனைசேஷன், ஆல் அப்படின்னார். ஆல் குருஜி பக்தாஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து இதை நடத்துகிறோம் அப்படின்னு வச்சுட்டு மாமாவை அழகாக சொன்னார். பக்தாலாம் இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. 4 பேர் மாத்திரம் உட்காந்து கதவை சாத்தின்னு எத்தனை நேரம் பாட முடியும்? 5 நிமிஷம் வேணால் பாடலாம், அப்புறம் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு ஆற்றுக்கு போக வேண்டியதான். அப்படின்னு நீங்கள்லாம் வந்து உட்காந்துருக்கேன் இத்தனை நாள். அதோடு இல்லை, பஜனை 10 மணி ஆனாலும் முடிகிற வரையும் உட்காந்துருக்கிறதுன்னு சங்கல்பம் வேறு பண்ணிட்டு இருக்கேளோன்னா, அதுக்காக உங்களை